श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। चक्कर चहन हर वरन जात हर पात नहन जे। रूप रंग हर रेख पेख को कहना सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश हमें तोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै। तिर भवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन तृण कहत तै सर्वनाम कथ कवना। कर्म नाम मरणत समत। एक मन पुरख त्याए बरदाता। संत सहार सदा बख्याता। तास चरण लै हृदय बसावो। तव परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर। दुरत निवारण शब्द सरे। गावह गंभीर तीर मत सागर। जोगी जंगम ध्यान तरे। गावह इंद्राद भगत प्रहलादक। आत्म रस जिन जानियो। कब कल सो जस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन माणियो। हमें दृष्ट शुभ करे। हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै। नानक होसी भी सच। चक्कर चहन हर वरन जात हर पात नहन जे। रूप रंग हर रेख पेख को कहना सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश हमें तोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै। तिर भवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन तृण कहत तै सर्वनाम कथ कवना। कर्म नाम मरणत समत। एक
निद दरियाओ। जन्म हम कालख धोवह, सो कहो टल गुर सेविय। अहनस सहज सुबह, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामंदी। नूर अरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी, सजन सच्चा पातशाहो। सरशाहां दा जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा वेस जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा वेसा हो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तनासरे महला तीजा। कर दूजा चौपदे, एहो धन अखुट। नानक खुटै ना जाए, पूरै सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाई। गुर कृपा ते हर मन वसाई। एहो धन अखुट, नानक खुटै ना जाए। पूरै सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाई। गुर कृपा ते हर मन वसाई। से तनवंत हर नाम लिव लाए। गुर पूरै हर धन प्रगासिया। हर कृपा ते वसै मन आए। रहाओ अवगुण काट, गुण हृदय समाए। पूरे गुर कै सहज सुभाए। पूरे गुर की साची बाणी। सुख मन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई। दुबदा मार हर मन वसाए। नाम अमोलक ना पाया जाए। गुर प्रसाद वसै मन आए। सब मह वसै प्रभ एको सोए। गुरमति घट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिलै मन मानिया। सब मह वसै प्रभ एको सोए। गुरमति घट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिलै मन मानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज
ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। जुग हो जुग अटल चवर छतर तख्त के मालिक साहिब कमाल। सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरुदेव दी पावन पवित्र हजूरी अंदर और नावें पातशाह तेग बहादुर सिमरिया घर नान दे आवे ताए सब थाई होए सहाय। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र स्थानां ते अमृत वेले दे पावन सतगुरु जी दे सजे दरबारां अंदर हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। गुरुदेव ने रहमतां कीतियां हन। सानू सारियां नू एक आवाज दिती है, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। ये आवाज गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह हर रोज अमृत वेले सिख नू मारदे ने। हे गुरु के प्यार वाले सिखो आओ भाई, गुरु दे चरणां विच बैठ के सतगुरां दी सच्ची बाणी नू गाओ। बाणी सिख दे जीवन दा आधार, सिख दे जीवन दा आसरा है। बालक दा जन्म हुंदा है, सब तो पहला श्री जपजी साहिब दा पाठ करके ते गुड़ती अमृत दी मुख विच पाई जांदी है। गुड़ती भी बाणी दी। जन्म संस्कार वेले भी बाणी है। जीवन विच अमृत वेले उठना भी बाणी, सुननी भी बाणी, गाउणी भी बाणी, कमाउणी भी जीवन विच बाणी। जन्म वेले, जिउंदा रहण वेले, दुनिया तो जाण वेले बाणी ही सिख दा आधार, सिख दा आसरा है। गुरु अमरदास जी महाराज रोज आवाज मारते ने, जिन्हां जिन्हां नूं न्योंदा मिलदा आ जांदे ने। जिवें पुराने समय विच विआह हुंदा सी ना किसे दे घर विच, न्योंदा दिता जांदा सी। चिट्ठी पत्र तां नहीं सन हुंदे, लागी जांदे सन, वो स्नेह दे के जाते सन लोगों के घरां विच भी भाई विआह है। एक घर दे विच विआह ते नाल दे गवांढी नहीं आए ते किसे पुछया भी तुहाडे नाल दे घर विच विआह भाई तुसी क्यों नहीं आए? कहंदे जी सानू न्योंदा नहीं दिता, असीं तां नहीं आए। जे सानू न्योंदा देंदे ते असीं आ जांदे। तो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज सारियां नूं ही न्योंदा देंदे ने। आउणा ना आउणा अगे सिख दी मर्जी है, पर न्योंदा तां सब नूं मिलदा ना। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। पहला कर्म ही सिख दा बाणी नूं गाउणा है। हासा की वार दा कीर्तन हुंदा, बाणी गाई जांदी है। देवते रूप हो सिख गुरु की बाणी नूं सुनदे ने। फिर गुरु दा हुक्म है सब सै ऊपर गुर शब्द विचार। बाणी नूं सुनना है, जिथे गावना है, पढ़ना है, उथे बाणी नूं सिख ने विचारना भी है। बाणी सानू सेध की देंदी है, किस राहे पाउंदी है।
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਕਤ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨਾਸਰੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪਹੁਮ ਪਾਤਕ ਬੇਨਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪਾਉ ਮੁਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਪਾਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦੇਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹੁਮ ਪਾਤਕ ਬਨਾਸੈ। ਪਹੁਮ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਈ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਛੂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਛੂਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਛੂ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਬਹੁਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੰਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਲਪ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਏਤੜੇ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੌਪ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਜੋ ਵਾਹਿਦ ਹਸਤੀ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1000 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਸੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨਕ ਖੁਟੈ ਨ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਜਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਸਨ ਓਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਵੀ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਚੱਬ ਲਏ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹ ਆਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ
ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਸਨ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਭਿਜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਛੱਡ ਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਕਾਲ ਸੀ ਪਰ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹਾ ਤਰਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਅਕਰਖੈ, ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਤਾਸ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਪਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਜਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਉ ਨੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਲੇ ਵੀ ਛਕਾਏ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਲੇ ਸਾਡੇ ਆਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨਾ, ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 15 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 30 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 30 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ,
ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡੋਲ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖੂਹਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਊ ਖਰੇ ਕਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਾਂ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਧਨਵਾਨ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਅਸਲੀ ਧਨਵਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਕੰਗਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਧਨਵੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੇਈ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੈਸੇ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ, ਉਹ ਮਿਟ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਜਨੋ, ਇੱਕ ਉਸ ਅਚਰਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਿਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਕਈ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜੀ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤਿ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਰੇ ਜਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣੇ ਕਰਕੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਦਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣੇਗਾ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਵਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ।